إلى هذه النية وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ووصلنا إلى قوله وأما ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم فقد بصق من بئر دار أنس فلم يكن في المدينة بئر أعظم منها وأتي بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر ففاح منها مثل رائحة المسك. رواه أحمد وابن ماجه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فيدخل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهن إلى الليل فكان ريقه يجزيهم. رواه البيهقي. ودخلت عليه أميرة بنت مسعود رضي الله تعالى عنها وهي وأخواتها يبايعنه وهن 5 فوجدناه يأكل قديدا فمضغ لهن قديدة فمضغنها كل واحدة قطعة فلكن الله وما وجد لأفواههن خلوف. رواه الطبراني. والخلوف تغير رائحة فم الصائم. ومسح صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة بعد أن نفث فيها من ريقه على ظهر عتبة وكان به شراء فما كان يشم أطيب منه رائحة. رواه الطبراني. وعاط الحسن لسانه وكان قد اشتد ظمأه فمصه حتى روي. وروى القاضي عياض في الشفاء بسنده إلى عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبكيت له بكية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد أن 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ 3 أنتظرك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان أبغض الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء فقسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. وكان صلى الله عليه وسلم
إذا أتي بالصبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فرأى في وجهه بشرا أخذ بيده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير. وكان يحب الاسم الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرجل راكدا على وجهه ليس على عجزه شيء رقضه برجله وقال هي أبغض الرقدة إلى الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالباهي وينهى عن التبتل نهيا شديدا أي يأمر بالتزوج وينهى عن تركه. Masih berkaitan dengan al-ahwalin syatta, perkara-perkara yang bermacam-macam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita-berita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini adalah judulnya wa amma rikuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rik itu banyu liur. Ini banyu liurnya Rasulullah. Beda dengan banyu liur biasa. Amun liur kita disambat dengan liur basi. Amun liur walet masih payu dijual. Amun liur manusia siapa yang mau bertukar? Amun ada yang bertukar liur, insya Allah beratan mengeluarkan liur aja, seorang berjual liur aja sudah. Tapi ada istilah cukup dengan menjual liur orang jadi berduit. Itu apa? Pintar berpender. Itu bahasa majas dengan memodal liur aja lalu jadi duit. Ya. Faqad basaqa fi bi'ri dari Anas, dan telah meludahi Rasul. Itu basaqa itu bahasa kita meludahi ya. Kalau kita meludahi kasar. Tapi kalau Rasul nang beludah, nang membuang liur, menaruh liur sidin, itu kemuliaan buat siapapun nang diberi liur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasul apa? Basaqa telah memberi ludah fi bi'ri dari Anas, di sumur dari Anas, rumahnya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Falam yakun, maka kemudian yang terjadi setelah diludahi oleh Rasul, maka tidaklah ada fil Madinati, di kota Madinah itu, bi'run, satu sumur, azabu, yang lebih lezat, lebih nyaman, minha, daripada sumur yang diludahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di kota Madinah sumurnya. Mungkin ada istilah, ada bi'r tuflah. Sumur tuflah itu sumur yang telah diludahi oleh Rasul. Ini banyak orang yang mengambil banyu di situ dan kemudian dijadikan sebagai obat. Dan mujarrab ternyata memang manjur. Allah memberikan kesembuhan karena berkat kekasih beliau, yaitu Rasulullah telah meludahi di sumur. Di sumur Madinah itu dulu dikatakan kebanyakan sumurnya adalah rasanya payau. Apa jurang tuh? Ganyau. Karena nyaman karena kau diminum. Sehingga banyak yang mengadu kepada Rasulullah, kayak apa sumur ini? Maka kemudian oleh Rasul diludahi dan ternyata menjadilah sumur yang paling nyaman. Mungkin hanya di bawah derajat daripada sumur Zam-Zam. Kalau Zam-Zam ini kan memang sumur air yang luar biasa, sudah kada ada tandingannya. Bahkan air di surga pun kalah dengan banyu Zam-Zam. Dalam satu syair disebutkan, afdalul miyahi ma qad naba min baini yaday nabiyil muttaba atau mustafa.
paling bagusnya, paling afdalnya banyu itu nang keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu paling afdal sudah. Yalihi ma'u zamzamu fal kautsaru, lalu setelahnya itu lalu banyu Zamzam. Jadi setelah banyu yang keluar dari Nabi, setelah tangan Nabi ketika terjadi kekeringan waktu perang itu, lalu Nabi meminta kepada sahabat untuk menyiapkan tempat. Keluarlah dari celah-celah tangan beliau air yang minum, berwudu, menyimpan, itu luar biasa. Lalu setelahnya air Zamzam. Setelah air Zamzam yalihi ma'u zamzamu fannailu fal kautsaru. Lalu setelah sungai setelah banyu Zamzam, maka yang paling afdal adalah air sungai Nil. Nil ini anakannya di Mesir. Jadi kalau ke Mesir kena ya sampatakannya minum banyu sungai Nil, tapi amun kada tercemar, amun sudah tercemar bahaya juga ya. Kalau Zamzam itu kada ada tercemarnya, terjaga. Imbanya sungai Nil hanya banyu Kautsar yang ada di surga. Fannailu fal kautsaru thumma ma'ul anharu yalihi ma'u zamzamu fannailu fal kautsaru yalihi afdalul miyahi ma'un qad naba min baini yaday nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamu fal kautsaru fannailu thumma bakil anharu. Lalu setelah sungai Nil, maka sungai-sungai yang lain itu derajatnya sama aja. Sungai Martapura sama aja lawan sungai banyak sungai, kalau kita ini banyak banget misi sungai ya. Dan itu seberataan sama aja. Nah, kemudian wa utiya bidalwin, dan didatangkan dengan satu ember min ma'in, daripada air. Jadi ada banyu di ember dibawa ke wadah Nabi. Utiya bidalwin min ma'in, didatangkan dengan satu ember daripada air. Fasyariba minad dalwi, lalu Nabi kemudian minum langsung dari ember tadi itu. Jadi embernya ini entah kayak apa ukurannya, mungkin kada gonol yang kayak ember yang kita di sini, kada mungkin ya. Karena itlaq dalwun itu ember bahasa kita, tapi embernya ini apakah ember ganal ataupun halus, wallahu a'lam ya. Summa sabba fil bi'ri, lalu banyu nang sisa diminum oleh Rasul dari ember tadi itu subba, dituangkan, dapat disiramakan fil bi'ri, ke dalam sumur. Jadi mungkin banyu dari sumur diambilkan dalam ember, lalu kemudian diminum oleh Nabi langsung banyu nang dari ember tadi itu. Fafaha minha, lalu kemudian menyebar daripadanya itu. Fafaha itu menyebar, minha daripada sumur tadi itu. Mislu raihatil miski, seperti bau minyak harum misk. Subhanallah. Ini minum yang mana bekas daripada sisa minum Nabi SAW dituangkan, lalu kemudian dari sumur itu keluarlah bau yang harum luar biasa, mengalah bahkan seperti minyak misik, minyak yang terbaik sudah baunya keluar dari situ ya. Ini ludahnya Rasulullah, liurnya Rasulullah SAW, kada ada bandingannya. Amun liur kita tadi ya lumayan lah, apalagi amun 3 hari kada bergosok gigi. Kada usah sih 3 hari, bulan puasa aja sudah kan liur kita masya Allah baunya sampai nang dihik. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura yad'u bi rudaihi wa rudai ibnatihi Fatimah
Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, di hari Asyura, yad'u, mengiau atau memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam birudaihi, dengan ruda'a, itu anak-anak susuan beliau, warudai, dan anak-anak susuan ibnatihi, anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi rudaihi kanak-kanak halus nang dinisbahkan kepada Nabi. Jadi sibyanuhul ladzina yunsabuna ilaihi, itu kanak-kanak halus nang dinisbahkan menyusu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kepada istri Nabi. Dan ruda'a itu anak-anak yang kecil yang menyusu kepada putri beliau, itu Fatimah. Fayadfalu atau fayadfulu fi afwahim, lalu kemudian Nabi tafal, itu tadi meludahi atau baju orang tu meniup, tapi ada basahnya dikit, karena itu kan tiup nafah. Tapi kalau tafal itu beludah tapi kada basah benar, udah enggak pernah dia ya, itu tafal namanya. Dan orang-orang alim biasanya kan gitu meludahi karena kan itu pernah ulun ceritakan dulu kan, almarhum guru Padang, arwah guru Seman Mulia, setiap malam Jumat baca burdah di rumah beliau. Nah imba tuntung baca burdah dibagi roti sebuting sorong. Nah kita kan anak-anak lagi halus sampai tuntung dapat roti itu, kena masukkan ke dalam, membawa roti tadi itu untuk supaya minta diludahi akan sidin. Karena kalau dibaca lagi kebanyakan dibaca. Ya, jadi kita tuh gitu aja sudah. Dan alhamdulillah kita merasa asa rigal, asa jijik kita. Bahkan berabut dulu kita lagi halus, nah minta supaya diludahi sidin. Jadi sebelum sidin masuk ke belakang, masih di tengah rumah kita mau berabut minta ludah ya kan. Itu lagi ulun ingat lagi kenakan ya. Minta ludah lawan almarhum guru Haji Seman Mulia, atau disebut dengan guru Bujang atau guru Padang ya. Nah di sini Rasul meludahi afwahihim, kenanakan tadi nang disusui oleh istri beliau atau anak beliau, wa yaqulu lil ummahat, lalu kemudian Rasul bersabda kepada ibu-ibu nang menyusuinya tadi itu, ujar Rasul apa? La turdi'nahunna, jangan kalian susui mereka. Hari ini hari Asyura jangan kalian susui. Nah hari Asyura itu kan puasaan, jadi biarkan anak-anak ini seakan-akan umpat berpuasa juga. Tapi sebelum mereka itu kada disusui, diludahi oleh Nabi tadi dulu. Ilal laili, lalu ujar Rasul apa? Jangan disusui anak ini sampai malam, itu sampai orang buka puasaan. Dan subhanallah, fakana rikuhu yajzihim, dan adalah liur nang tadi Nabi ludahkan kepada kenanakan itu mencukupi buat makan mereka seharian, sehingga hari itu hari Asyura kenanakan kada menyusunya lawan ibu-ibunya nang tadi ibu susuannya. Kanyang sudah hanya dengan diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya kita kawat dulu dari Rasulullah, alhamdulillah, walaupun dalam mimpi ya. Karena dalam mimpi kalau sudah diludahi oleh Rasul itu akan terasa sampai bangun, akan terasa. Ada kan orang bukan diludahi tapi dipukul, kalau kasar mimpinya dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali bangun dah sebut badal. Dikarenakan ada su'ul adab, kalau kada salah itu ceritanya salah satu ulama, tapi su'ul adab. Lalu kemudian karena bagus adabnya oleh Nabi, lalu akhirnya dihukum oleh Nabi di dalam mimpi itu. Pas terbangun sekalinya ada bekas-bekasnya itu masih ada. Embah itu bertobat, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah, dan bermimpi pulang lalu dipusut oleh Rasulullah. Bangunnya hilang. Subhanallah. Kada apa-apa biar dipukuli Rasulullah, asal terdapat dan Rasulullah kada apa-apa.
daripada kada dipukuli tapi kada terdapat lebih apa dipukuli disariki Rasulullah tapi dalam mimpi kita terdapat. Setelah itu kan kita tahu kesalahan kita, kenapa jadi Rasulullah sarik, taubat kita. Hari ini kita masih jangankan dipukuli, jangankan disariki, ngalih ban terdapat Rasulullah karena kita hijab kita ini tebal benar, kandal benar. Jadi ya kita mudah-mudahan bisa terdapat dengan Rasulullah SAW, dengan kitab yang berkat kita baca ini. Karena Syekh Yusuf ini salah seorang wali min awliya Allah yang mana beliau mengatakan tuh hampir tiap malam beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Itu harapan kita dengan membaca kitab ini. Fakana rikuhu yujzihim, dan adalah liurnya Rasul tadi yang beliau ludahkan kepada kenakan halus, yujzihim mencukupi untuk mereka, sehingga sampai-sampai kesannya kenakan halus tadi itu umpat puasaan juga. Lalu seakan-akan pun mereka nang halus itu dapat pahala puasa Asyura. Padahal kenakan halus sudah berkat Rasulullah dapat pahala puasa Asyura. Di sini kata beliau apa syarahnya, la'allahu arada musyarakatuhum lis-shaimin fi adami tanawul syai'in lita'ud alaihim barakatu tasawwurihim bihim. Barangkali di sini syarahnya menjelaskan, barangkali tujuan Rasul untuk supaya kanak-kanak halus nang tadi itu upat jua melaksanakan puasa dengan seperti orang-orang yang dewasa supaya dapat pahala puasa di hari Asyura. Nah, kemudian lagi wadakhalat alaihi Umairah bintu Mas'ud. Di sini disebutkan Umairah bintu Mas'ud. Apakah ini di sanaknya Abdullah bin Mas'ud? Wallahu alam. Di sini disyarahkan dan disebutkan, cuman namanya mungkin sama. Kan ada sahabat yang masyhur Abdullah bin Mas'ud. Di sini masuk kepada Rasulullah SAW, yubayyanahu wa hunna khamsun, untuk melakukan bai'at dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hunna, dan mereka yaitu Umairah dengan saudara-saudara beliau, khamsun, berlima orangnya. 5 orang. Fawajadnahu ya'kulu qadidan, lalu kemudian yang beliman ini masuk wadah Nabi, mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qadidan, lagi sedang memakan daging dendeng. Jadi qadid itu daging nang dihancur kemudian dikaringakan supaya kau awet. Itu bahasa kita tuh ya dendeng. Famadagha lahunna qadidatan, lalu kemudian Rasul madagha, mengunyah, lahunna, untuk mereka berlima tadi, qadidatan, sepotong daging dendeng tadi. Famadagha Rasul sallallahu alaihi wasallam lahunna, untuk mereka berlima, qadidatan, sepotong daging. Famadagnaha, lalu kemudian yang berlima tadi itu mengunyah daging dendeng tadi itu. Jadi Nabi mengunyah sepotong, lalu kemudian diunjuk oleh Rasul kepada sang sini itu Umairah tadi, babini yang pertama. Nah, di riwayat ini disebutkan daging yang 5 tadi itu daging yang sepotong tadi dibagi orang berlima untuk dikunyah setelah bekas kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat. Kalau di sini bergantian mengunyahnya. Jadi embahnya tadi dikunyah oleh Nabi, lalu diunjuk wadah saudara sini yang penuhannya tadi Umairah, diunjuk ulang oleh Umairah, betul mengunyah, diunjuk ulang pada lain satu-satu sampai ke 5-5-nya umpat mengunyah bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu wahidatin qit'atan, setiap satu orang satu potong dapat dibagi. Jadi di sini dibagi 5 kalau menurut
faqasamtuha bainahunna, lalu aku bagi ujar Umairah tadi 5 potong nang bakas kunyahan Nabi sepotong dibagi 5 pulang. Lalu apa yang didapatkan keberkahannya dari bekas kunyahan Nabi bagi perempuan nang berlima tadi ini? Falakinallaha, lalu kemudian mereka meninggal. Lakina Allah itu apa? Meninggal atau bertemu dengan Allah, itu maksudnya mau wafat atau meninggal. Wa ma wujida, dan tidak didapatkan, tidak ditemukan li afwahihinna, terhadap mulut-mulut perempuan nang berlima tadi itu, khulufun, bau nang kada nyaman sama sekali. Khuluf itu kan bau muntung orang nang puasa. Makanya di hadis la khulufus shaimi atyabu minal misik. Bau mulut orang nang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Bau orang nang puasa, dan kita tahu orang puasa itu mulutnya bau, tapi itu lebih harum daripada minyak misik di sisi Allah, di sisi malaikat. Nah, ini berlima tadi dikarenakan keberkahan makan daging bakas kunyahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika meninggal 5 orang perempuan ini dan ternyata mulut mereka itu semuanya dalam keadaan harum. Luar biasa ya. Kita kayaknya kada tahu deh. Atau mudah-mudahan dalam mimpi diludahi Nabi pulang. Kalau tadi di Sariki sudah kada apa-apa juga, diludahi pulang oleh Nabi. Ludah langsung ke muntung pulang. Masya Allah, luar biasa. Namun sampai diludahi Nabi, luar biasa. Insya Allah penderan itu sudah kada ada lagi nang macam-macam. Bagus terus nanti. Rawahu at-Tabrani wal khulufu taghayyur raihati famis shaim. Ini. Dan kemudian khuluf itu tadi maknanya adalah taghayyur, perubahan raihati famis shaim, bau muntungnya orang nang berpuasa. Kita tahu kebetulan orang puasa itu apalagi tambah siang, tambah sore, baunya Masya Allah. Dan itu memang jangan digosok, biar aja dia bau kayak apa, kada apa-apa. Sore-sore itu karena apa? Itu nang diketujui oleh malaikat. Jadi pian guring siang, lalu kita bangun, guring itu sudah bau untuk bangun guring itu kan kita untuk bau, kita bawa pulang puasa double baunya. Tapi biar akan aja, apa cukup baku berkumpul aja, kalau wudu kada usah digosok ininya. Itu secara fikihnya. Walaupun ada pendapat Imam Nawawi mengatakan kalau memang bau itu timbul dikarenakan guring, maka disuruh menggosok giginya. Wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syarifah, dan mengusap Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syarifati, dengan tangan beliau yang mulia, ba'da an nafatha fiha, setelah beliau meniup dengan air liur fiha, di tangan beliau, min rikihi, daripada liur beliau. Jadi mengusap Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangan beliau asy-syarifah yang mulia, ba'da an nafatha, setelah tadi meniupi dengan baliudah, min rikihi, dari liur beliau, ala zahri, ke atas punggung seorang sahabat namanya Utbah bin Farqad, seorang sahabat, di punggung beliau, wa kana bihi syarab, dan ada di punggung beliau itu penyakit. Kalau bahasa kita ini apa ya? Penyakit gatalan atau gatal dan kemudian cacar, hapang-hapang. Jadi di sini sebutkan busurun sikorun humrun hakakatun, yaitu busur itu kalau bahasa kita ada kesedih jerawat.
kemudian kecil, merah, dan gagah gatal. Apa tuh? Gatalan. Mengalir benar cari ngarannya gatalan. Hah? Beliman bisa, beliman kan ada bentol-bentol bangkat-bangkatnya. Dan gatal, beliman gatal lah. Gatal. Hari beliman itu nampak wajingah baru sebelah sini. Ya. Wajingah. Jadi kalau ada nanti gatok wajingah gatal langsung. Dan sumpahnya, mitosnya apa? Disuruh mengawini pohon jingga. Kayak apa? Apa Suni pernah mengawini pohon jingga? 100 barit, 100. Sumpah itu duit dikatakan di pohon jingga. Baru itu. Ingat bener dulu tuh. Jadi kayak apa? Cara akad kawinnya pakai penghulu jual kan, saksi jual kan, kamu cuma disuruh kawini jangan yakin duit sebagai jujurannya. Duit 5 rupiah dikatakan di pohon jingga. Ini sebarang sini pohon jingga nih bari. Masih ada lagi pohon jingganya? Hah? Matian sih. Berarti mau awini mungkin mati. Kadang-kadang bahari soalnya. Padahal mungkin karena getahnya itu ya. Kan jingga itu ada getahnya orang-orang gatal. Kalau secara ilmiahnya, bahari kan kita ada ilmiah, alami bahari itu. Jadi nampi macam-macam itu bang. Ya. Tak kawin pohon jingga, untung kalau sampai beranak pohon jingga. Soalnya apa? Mas kemarin kawin ini langsung ditalak langsung itu langsung. Nah ini penyakit gatal. Lalu disusap oleh Nabi di belakang beliau tadi. Ya entah belakang di kanan atau kiri, Allah alam sehingga sebutakan. Lalu kemudian famakana yusamu atyu minhu raihatan. Setelah diusap oleh Nabi gatalnya hilang dan kemudian apa? Famakana maka tidaklah ada yusamu dicium atyabu yang lebih harum minhu daripada bekas usapan tadi itu raihatan itu baunya. Jadi bekas yang diusap Nabi tadi gatalnya hilang dan kemudian harum mana tadi hilang bekas itu. Allah subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aman tangan kita ada bau harum kecuali dia minyak harumi dulu. Minyak harum itu pun kita tahan aja kan ini berapa jam beli minyak harumnya 10.003. Hanya diculik cium hilang sudah. Ya. Tapi kalau minyak harumnya yang bagus tahan ya, walaupun mencium orang 100 kan itu berapa buting? 100 nama nempel di sini nih. Ada nang hidung, ada nang untung, ada nang pipi, nang dianukan ditempel akarnya. Tapi pasti cium orang harum aja lagi karena minyak harumnya yang bagus. Ya. Fama kana yushammu atyaba minhu. Kayak ingat mengawini bunjingannya seperti sama. Asa ganjilnya udah pikir-pikir apa bunjingan di kawinan. Tapi itulah orang bahari yang macam-macam mitosnya. Nah, ini hadisnya luar biasa, masya Allah ya. Karena kita berharap ya setidak-tidaknya jika kalau disentuh oleh Rasulullah kita bersentuhan dengan tangan yang mana tangan itu bersentuhan dengan gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya sampai kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyentuh kepada sahabat, sahabat yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan juga kita dapat keberkahan. Maka kan ada istilah musalsal bil musafahah. Hadis musalsal dengan musafahah. Ini walaupun hadisnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Musafahah ini hadisnya dhaif. Tapi ulama muhaddisin ma'amalakan. Jadi kadang-kadang aneh. Hadis dhaif tapi ulama muhaddis ini ma'amalakan.
Makanya orang berlomba-lomba untuk supaya bisa bersalaman dengan guru atau dengan orang saleh, apalagi bisa musal-sal dan bersambung bujur. Ada suka sofah tuh kama sofahani kama sofahani, bahasa hadis itu. Aku musafah bersalaman dengan engkau sebagaimana aku bersalaman dengan guruku dengan guruku dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sambungannya itu hadisnya kan man safahani wa safaha man safahani dakhala jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku dan kemudian bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, maka hadis itu dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Nah ini hadis doa, tapi subhanallah udah mengamalkan. Kenapa siapa tahu? Doa itu kan bukan berarti masuk. Doa itu hanya lemah, mungkin ada perawinya yang kurang bisa diikuti, tapi bisa aja mungkin salah penilaian ternyata bujur. Maka ulama berlomba untuk melakukan musafahah. Apalagi dulu kan almarhum guru sekumpul, berikan ijazah untuk musafahah. Beruntung yang pernah dapat bermusafahah dengan beliau secara langsung dapat ijazah. Kemudian walaupun mungkin harus membayar ya, ini Allah alam, boleh bertangkap ceritanya yang membayar mungkin dari siapa Allah alam. Cuman intinya walaupun membayar itu kan untuk surga itu memang kada yang gratis. Anda masuk surga tapi gratis. Di dalam hadis apa? Huffatin nar bil syahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan memang, asik senang. Tapi kalau surga dikelilingi dengan perkara yang kita tidak suka. Di antara yang kita harus suka Pak, mengeluarkan duit untuk dan masuk surga polder. Anda masuk surga tapi keluar duit polder. Ya, akhirnya ya kada masuk surga, masuk apa? Masuk tentara akhirnya. Ini sih. Wa'ata al-hasana lisanahu, dan kemudian lagi hadis yang lain Nabi memberikan kepada Sayyidina Hasan cucu beliau radhiyallahu an lisanahu, lidah beliau yang lagi halus. Wa kana qad ishtadda zama'uhu, dan adalah beliau itu Sayyidina Hasan ishtadda bersengatan zama'uhu kehausan. Haus benar sudah, karena haus itu kalau haus apa? Menangis. Kalau lagi sakit menangis, haus menangis, karena itu ya serba menangis sudah. Famassahu, lalu kemudian Sayyidina Hasan mengisap akan lidah Nabi tadi, hatta rawiya, sampai akhirnya puas. Imbanya sudah mengisap, kadang menangis. Karena halus biasanya kan kalau ditalkin itu menangisnya. Maka Anda jari isapnya sudah. Tak kali pasti jari sekolah saya romansin kalau. Tapi kan anak-anak nyaman, rupanya mungkin ada masing-masing itu yang nyaman sedikit. Makanya dulu kadang bingung waktu mentalkin tasmiyah. Waktu bertasmiyah ada uyah. Ini kenapa uyah itu? Masa kan anak-anak makan uyah? Kalau kurma manis, madu manis, apalagi gula habang manis, itu wajar. Cuma uyah ini loh, udah bingung kenapa dia lagi uyah. Adunya itu apa? Apa ya saya? Mitos. Maksudnya uyah itu apa? Adakah penjelasan secara apa juga mentah logikanya atau darinya? Kadang liur sedikit, kesana liur. Tapi ini mungkin tradisi ya. Cuma nak ulun bingung uyah sehari itu ulun bertahun-tahun tahu dulu. Ini kita kan bertahun orang baru justru sudah lagi tahun ini. Kenapa jadi ada sebagian dari sebenarnya? Sebagian kadang-kadang uyah, gula habang, kurma, madu. Ada 3 macam ini manis-manis berataan. Itu bukan kacing manis kan anak-anak kebanyakan gula berataan. Tapi bagus memang tafaul manis itu supaya kena anak ini jadi anak yang manis yang baik, itu bagus. Cuma uyah ini loh. Kalau orang tua memang di dalam hadis itu ada
Jadi sebelum makan kita itu disuruh makan kuih dulu sekilir, itu anak di sini sebelah bibir itu biarkan dulu. Itu untuk menyetrilkan racun. Itu sunnah memang, tapi waktu Pak. Tapi kalau kena anak paham lah ini. Wallahu a'lam. Mungkin tahu aja ini. Ya. Mungkin ini sebagai bahan pemikiran buat yang akan bisa anak apa-apa kita baik biar dulu. وروى القاضي عياض في الشفاء بسنده إلى عبد الله بن أبي الحمصة dan telah meriwayatkan Al-Qadhi Iyad itu dalam kitab yang ma'ruf Asy-Syifa bisanadihi dengan sanad beliau ila Abdullah bin Abi Hamzah kepada seorang sahabat yang disebut dengan Abu Hamzah Abdullah bin Abi Hamzah. Qala maka beliau berkata, bayatu ujar tadi Abdullah tadi, aku telah menjual. Jadi sini baya'a, mubaya'ah saling melakukan transaksi jual-beli. Aku melakukan transaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibai'in dengan satu transaksi qabla an yub'ats, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul Mesih. Bertransaksi dengan Rasulullah. Wa baqiyat lahu baqiyatun, lalu ada tersisa untuk Nabi itu satu sisa. Maksudnya mungkin ada amsulan atau ada mungkin duit lagi masih kurang belum dibayari jasa Nabi. Fa wa'adtuhu, lalu kemudian aku menjanjikan kepada Nabi an atihi, untuk mendatangi beliau biha, dengan sisa yang belum terbayar tadi itu, fi makanihi, di tempat yang terjadi transaksi. Jadi beliau berjanji nanti nih, aku anak membayar sisanya karena di tempat sini juga ada nih. Fanasitu, lalu boleh kalau sini kembali berjanji tadi, fanasitu karena keingetan. Nah kalau manusia kan bisa ingat, apalagi kalau sudah berutang kan bisa ingetan. Dan lumrah manusia kalau ingat itu wajar-wajar saja. Nah kali itu nang pura-pura teringat. Orang guring bujuran itu digarapnya mana aja, tapi kalau orang pura-pura guring itu malah digarap. Caranya supaya orang pura-pura guring itu bangun berucap dan ambil kabel listrik satu rumah. Tapi jangan praktek kabel itu, bahaya kan. Mungkin ngalih digarap lah. Ini takut model menggarap siapa, dilihatnya dapat dibilang di guring bola. Tapi kalau orang guring bujuran, ini mana aja banyak kakek apa maksudnya? Apalagi kamu di simbol lombanya, insya Allah belum datangnya. Nasitu, lalu menjadi beliau tadi, Abdullah, aku ingatkan. Summa dzakartu ba'da salasin, lalu ingat setelah salasin. Salasin di sini berkira apa? 3 hari atau 3 malam. Ba'da salasin, ay salasa layali, atau salasati ayyam, 3 hari atau 3 malam. Imbah 3 hari hanya ingat berjanji Rasulullah hendak membolehkan yang sisa kurang ini, menambahinya. Fajitu, lalu aku datang pulang ke tempat yang tadi pembayaran pertama. Faidah huwa fi makanihi, dan ternyata Rasulullah masih di tempat situ kerja. Allah, ini kira orang memegang janji. Inilah kerja dalam tempat laki-laki yang benar-benar laki-laki adalah orang yang bisa menepati janji. Bukan semata-mata kuat berkelahi laki-laki, tetapi kuat laki-laki adalah bisa menahan kemarahan, kemudian tepat dalam janji. Al-wafa bil wa'ad, orang yang menepati janji itulah laki-laki. Laisa syadidu quwwah bisar'ah, bukanlah orang yang kuat itu kuat dalam berbulat menang, bukan. Nahar bertinju kayak siapa dulu ya, siapa Nasim Hamid, petinju hebat dari Yaman, tinggal di Inggris. Kemudian sama Baktiasa, bukan itu kuat dohir, tapi yang kuat adalah orang yang tepat dalam janji, dan ketika bisa menahan kemarahan, padahal dia mampu untuk mengalahkan itu hati-hati. Nah, termasuk tepat janji. Makanya bebinyan jangan mau hati-hati kalau dijanji laki-laki. Karena laki-laki wayah ini banyak langkah tepat janji, kecuali
ulun. Itu orang yang Faidah huwa fi makani, dan ternyata Rasul masih di tempatnya beliau, kada bersinggarakan. Mungkin timbul pertanyaan, bahwa berarti Rasul pada bulik-bulik kan sembahyang lah. Dahulu ini belum diangkat jadi nabi, belum diutus, masih ada belum syariat sembahyang. Syariat yang ada itu hanya sebatas mengamalkan apa yang ada oleh sendiri dulu. Jadi jangan tidur betul belum nanti sembahyang lah. 3 hari kan bulik-bulik, berarti kan sih sembayangan lah. Ini intinya apa? Di sini Nabi itu sangat menepati janji. Padahal ini bukan Nabi yang berjanji, orang berjanji lawan beliau, dan beliau pun menjaga supaya orang itu jujur. Tapi 3 hari dengan orang pada ingat kenapa? Faqala ya fata, lalu ketika datang si Abdullah tadi, ya fata, hoi, pasti itu, anak muda, ya fata, laqad syaqaqta alayya, ikam telah menyulitkan aku. Kita cuma ini. Coba kalau kita dijanji 3 hari dari datang sini nyawa, tanpa benda-benda lagi bang udah nyawa dan mengajar muda aja langsung apa? Allah. Dan mungkin awal kita kan harapan 3 hari mah lagi sejam aja sudah datang. Kalau sesuai janji, usang sudah langsung dibawain nyawa ini. Tepat janji lalu. Ana huna mundu 3 antaziruka ujar Rasulullah. Aku di sini semenjak 3 hari antaziruka mahanamika. Inilah sifat yang terpuji. Kayak apa kalau ada dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kayak apa kalau Allah aja memuji bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kayak apa dengan kita yang umat ini harus betul-betul berusaha mengikuti, walaupun mungkin kita kalah sebenarnya. Terutama berjanji, hati-hati jangan banyak berjanjinya. Ada orang ulun dibilang macam mana dijanji orang, tapi mbahnya dipendeki, teringat lagi orang itu. Hendak mau ungkit subhan, diamnya sudah Allah. Okay. Untung berjanji laki-laki juga yang begini sakit hati. Babinian tuh kayak apa? Dijanji laki-laki sakit benar hatinya. Tapi dengan babinian ini kan orangnya pemaaf. Padahal laki-laki ini cuma nembunguli sudah, tapi pada datang dengan pujian, dengan gombalan. Pula. Itulah babinian sifatnya pemaaf. Walaupun berkali-kali dibunguli. Dan ya itulah kelemahan babinian juga tulang ini, maaf babinian lah, jangan kena pun buruk sebenarnya kalau babinian juga awas sudah laki babinian itu sudah keras. Maksudnya itu sisi kelemahan babi itu kalau sudah kena gombalan laki-laki itu dipuji-puji, diambung-ambung oleh laki-laki yang sudah ya. Ada 2 laki bini lahir kan. Lalu sampai akhirnya ini sudah suami istri. Lalu terucap dari suaminya tadi kata-kata cerai. Tahu? Ujian lagi cerai sudah. Nah, nang bini karena pas lagi emosi dia udah dicerai langsung dibulik ke puntal, bulik wadah rumahnya. Sampai di rumah sehari nang laki masa nyaman sudah semalaman. Ternyata lain juga, bulik sama malam berdua. Rasa kesepian juga orang laki bingung ya apa nih. 2 hari dasar lain juga. Biasa banyak ada nang ulahkan, baju kita persiapkan. Itu beda kan aja nang terawat dan kada terawat toh. Antara orang kawin dan kada kawin kan beda. Orang kawin kan ada baju gosok. Jadi pondokan ya gosok baju. Kan ada nang terawat lagi. Jadi banyak sudah kawin ada nang terawat lain sudah penampilan. Nah rupanya terpikir Allah jangan lagi yang hidup berdua juga. Akhirnya menelpon. Oh assalamualaikum. Nyahuti sekarang ini. Waalaikumsalam. Jangan bilang siapa ini? Kisah pada tahun. Biasa ada laki. Nanti itu bang bilang boleh jual mahal dulu ya misalnya. Jangan lagi aku minta maaf ini.
laki kan mengalah dengan kata-kata dia senang bini sudah mulai lain sudah. Tapi masih biasa ya, jual mahal gitu. Jangan lagi, ayo bang beli ke rumah aja. Aku kesepian di rumah kamu juga. Jangan gini. Kada, di rumah sini aja. Belum sudah sakit hati tahu lah ya. Sakit kan, mau jangan lagi. Aku minta maaf kan. Lalu jangan mimpi di mana gerang? Di rumah, jangan di rumah. Kada kemana-mana. Akhirnya di rumah, jangan dia tahu di rumah itu maksudnya di tengah kan, di belakang kan, di dapur kan. Oh jangan laki di tengah rumah. Coba pergi ke dapur. Jangan laki apa ke dapur? Bisa masak aku. Ada coba pergi ke dapur dulu. Apa? Aja turuti. Akhirnya laki ke dapur. Pas di dapur, sudah di dapur, jangan kira sudah di dapur. Coba pergi ambil gelas. Apa gelas? Jangan lagi di sana Pak. Aja turuti. Akhirnya sudah turut ini gelas sudah di tangan. Jangan bini bilang hampas gelas tuh dia. Dihampas namanya. Gimana sudah dihampas? Jangan bini sudah kau hampas sudah. Gitu bangsa kita hati ulun hancur berkeping-keping. Gelas yang dibagi kan pecah lah hancurnya perasaan gini. Puja melati. Ini gelasnya ada pecah ini. Ini gelas plastik Ini bahwa dengan kata pecah, oh jangan ngomong, game ini bisa buat apa sih ambil dulu biar. Karena gitu ya kata-katanya langsung sudah tunduk buat anggap ini. Padahal laki-laki itu buaya. Kecuali belum. Ini buaya begini. Allah ini Allah ya Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah dan bisa mencontoh terhadap akhlaknya Nabi SAW, baik dari segi tepat dalam janji, kemudian bermuamalah dengan orang lain, kita bisa mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kemudian lagi wa Aisyah radhiyallahu taala وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان أبغض الأشياء dan diriwayatkan daripada istri Nabi SAW karena abghad al-asya paling dibencinya sesuatu ila Rasulullah SAW al-kadhib yaitu dusta. Nabi paling benci paling tidak ketujuh orang yang berdusta. Dan kita pun hampir rata-rata sebenarnya kita ini ketujuan dusta. Tapi kita sendiri tidak akan berdusta. Walaupun begayaan kadang-kadang dusta juga ada sedikit-sedikit. Ya. Tapi kalau Rasulullah bercandanya pun kadang berdusta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzaba kadzbatan. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tala'a apabila melihat mengetahui ala ahadin atas seseorang min ahli baitihi daripada keluarga beliau kadzaba berdusta ia kadzbatan satu kedustaan berdusta dengan satu dusta lam yazal maka senantiasa beliau mu'ridan berpaling anhu daripada orang yang berdusta itu hatta yuhditsa taubatan sampai ia memperbaharui dengan bertobat. Artinya supaya taubatnya Rasulullah pada berdusta. Hanya sedikit mau memahami itu. Tapi kalau masih kita mau hampir masih belum bertobat, maka Rasul akan berpaling ke depan. Karena dusta ini kelihatannya remeh tapi bisa membawa fatal pada kita. Ya. Sekali berdusta, mungkin orang masih percaya. 2 kali berdusta, ya lumayan sudah kurang percaya. Sampai 3 kali berdusta, sudah selamat tinggal. Karena harapan percaya. Maka yang namanya percaya itu mahal.
Kalau orang sudah percaya, hati-hati jangan sampai berdusta. Kadang kita dites orang diajakin apakah untuk supaya membuktikan kita ini jujur atau tidak. Maka hati-hati, jangan terpengaruh dengan harta benda yang menjadikan nilai kepercayaan yang sudah kita dapat itu jadi hilang. Jadi jaga. Kita tinggal di rumah orang atau tinggal di tempat yang memang kita harus dipercaya, maka jagalah kepercayaan. Sampai di sini dulu kita cukup. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang baik di sisi Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para aulia Allah, memberikan ampunan kepada kita semuanya dan juga menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, aib-aib yang ada pada diri kita, keluarga kita. Allah tutup secara kesalahan-kesalahan kita. Dan kemudian ini saudara kita Abah Tawi atau Kang Tawi masih di rumah sakit ya. Beliau masih dalam keadaan sakit, berada di rumah sakit. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, bisa kembali beraktivitas untuk hadir di majlis ini bersama-sama kita. Padang Pahran. Dan juga ya saudara kita yang dulu duduk di sini, yang kadang-kadang di sini beliau itu Om Pahran, Padang Pahran ya. Siapa lagi? Abah Tawi itu juga ada. Padang Mulkan cuci darah mulai. Siapa? Padang Mulkan di rumah Om Pahran. Cuci darah ini aja. Sudah ya juga siapa tadi para mulkan itu, semoga Allah angkat sakit mereka, semoga Allah berikan kepada mereka sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang ada di majelis ini pun juga diperhatikan, dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, dan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menuju kepada ridhonya, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dijadikan umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita mendoakan kepada saudara kita selalu, yaitu yang ada di Palestina sana, yang mereka berjuang untuk memperoleh kemenangan melawan para penindas, para penjajah yang telah menindas mereka, yang telah menyakiti mereka selama bertahun-tahun. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, kemenangan yang membawa kemuliaan kepada mereka, kepada umat Islam juga seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.